إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا الإمام كل مقام رسول الله عليه سيد شهد القدير الجلال ودرع كل أحوال سيد الإمام وزيد المسلم ودرع كل أحوال سيد الإمام محمد بن محمد الغزال سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سيد القدر سيد الشيخ محمد الشيخ عبد الله سيد الشيخ محمد وشولا الأرض إسماعيل سيد الشيخ محمد بن شعراء وخصوصا له سيد الإمام يحيى بن شعراء النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر ولكن السيد الإمام أحمد بن حسين المعروف إلى السجاء وسيد الإمام الشيخ إبراهيم البدوي سيد الإمام الحبيب طلال بن علي الحباب سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد النووي بن عمر البدوي إلى أرواح أهل سنادنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشد والروح سيد الشيخ محمد بن عبد الرسول أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتشهد الرحمن والمغفرة ويعرض الرحمة بالجنة ويعرض علينا وعلى أهل بيتنا وعلمائنا وزوجاتنا من بركاتهم ومن بركات علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب ببركاتهم وكراماتهم بشر أمرنا الظاهرية والباطنية واسقنا وأهلالنا وأوجعنا شفاءنا جلالا يغلب رصاصنا ولا ألالنا وصاحب جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وعلى بيتنا وأولادنا زوجنا من آفات الدنيا وفتانها وولائها ووبائها ومصائبها وشرورها وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير قصص ولا تعب ولا مشقة ولا لا يحتسب وافتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكته المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل جنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي
qala al-musannif rahimahullah fi fathul wa nisa'u ala darbaini sayyibatun wa abkar wa nisa'u dan bermula perempuan itu ala darbaini terbagi atas dua bagian. Sayyibatun pertama sayyibat balu atau janda, wa abkarun yang kedua abkar perawan. Wasaidu manzalat bikaratuhu, wasaidu bermula sayu itu manzalat bikaratuhu orang yang hilang bikaratuhu keperawanannya, orang-orang yang hilang bikaratuhu keperawanannya biwaqin halalin dengan waqf yang halal au haramin atau waqf yang haram. Wal bikru bermula pikir aksuha papalingannya atau orang yang masih perawan penjelasannya. Wal nisa'u ala darbaini perempuan itu terbagi dua macam. Sayyibatun pertama sayyibah. Apa sayyibah? Sayyibah itu perempuan janda. Ini mau janda muda, mau janda tua, yang penting perempuan itu janda. Apa yang dimaksud perempuan janda? Berikutnya wa abkarun, ada perempuan yang bikrah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, bahkan Allah Ta'ala menganjurkan kita agar kita ini mengawini perempuan yang bujang. Allah berfirman, wa ankihul ayyama, nikahilah perempuan yang bujang atau yang perawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan agar kita menikahi perempuan yang perawan. Kenapa Allah memerintahkan, Allah menyuruh kita mengawini yang bujang, yang perawan? Karena perawan itu, kata Nabi, jauh berbeda dengan janda. Orang boleh mengatakan janda itu pengalaman daripada yang perawan, jelas. Tetapi perawan itu dia punya sensasi yang khusus daripada yang janda. Paham lebih sensasi khusus daripada yang janda. Bahkan Nabi pun mengatakan kawinilah yang perawan, karena perawan itu kata Rasulullah bisa bergaya, rame digayai. Lamun orang tuha bergaya, lamun orang tuha
lah ramadai orang telah umur 70 tahun lalu kawinnya lawan perawan rame gamnya model kayak kanakan jonang tuha gitu tuh ya Allah nang tuha jadi model kayak kanakan kenapa inya model gaya apa kada hakuninya nang kanakan perawan ini rana apa itulah. Nah makanya Nabi menyuruh nang perawan daripada yang janda karena perawan itu banyak kelebihannya daripada yang janda. Salah satu kelebihan perawan itu dia punya sensasi yang tidak dimiliki oleh janda. Nah, nampak sensasinya kadang-kadang bisa sebagai kecuali kayak kawin lawan perawan. Nah, kemudian Rasulullah memanggil mengawini nang janda itu Rasulullah. Kewajiban nggak mengawini nang perawan kada hanya menjadi keutamaan aja, lebih baik mengawini perawan daripada janda walaupun janda itu terdepan, walaupun janda itu pengalaman, tetapi perawan itu punya banyak kelebihan daripada janda. Di antaranya itu tadi perawan itu punya sensasi yang tidak dimiliki oleh janda. Tapi kalau memang Allah memberi jodoh kepada kita janda, ya ada apa-apa kan gitu maksudnya. Nang kita cari perawan dulu. Kalau memang jodohnya janda, ya apalah daya gitu. Terima dengan senang hati ya Rasulullah kawin dengan janda nang perawan itu cuma Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan aja. Nah, lalu kalimat wasaibu janda itu atau saibu dalam Quran atau dalam hadis itu siapa garang, yaitu manzalat bikaratuha, orang yang hilang keperawanannya biwakin halalin, dengan wafa jima hubungan intim laki-laki dan perempuan yang halal atau haramin atau haram. Kayak ini aja nah kisahkannya guys. Perawan itu ikam itihi ayamnya nah ayam itu kan ada ayam bujang, ada ayam belu. Bahwa makanya ayam mamingkum, ayam itu ada ayam bujang, ada ayam belu. Bila ayam bujang surah matai behintalo rata-rata intalunya itu berdarah. Paham baiklah. Nah rata-rata berdarah. Tapi bila sudah ayam belu, iya kan berdarah-darah lagi. Nah pertanyaannya, kenapa ayam bujang itu berdarah? Ya karena ini perawan. Karena ini perawan. Nah, bukan jelas lagi kayak ini aja buka-bukaan. Perempuan itu rahmatai ada berisi selaput, ngarannya selaput darah. Selaput yang menutupi vaginanya, kembang vagina lah. Ya itu bahasa kita parasnya. Nah gitu aja. Selaput, ada selaput darah di dalam paras perempuan. Maka apabila perempuan itu sudah pernah apabila perempuan itu pernah berhubungan intim dengan laki-laki, baik laki-laki itu halal ataupun laki-laki itu haram dalam pengertian berzina, biasanya dia harus
melewati selaput darah itu. Paham lah? Dicontohkan, jom paham jom. Nah iya itu, ininya sampai ke dalam itu harus melewati bahasa orang ini harus menembus selaput darah. Siapa yang menembus darah? Nah kan usir kisah saja. Nah menembus usirnya. Nah lalu biasanya untuk melembus selaput darah itu biasanya itu berdarah. Biasanya berdarah. Darah itu disebut darah bujang. Tahu lah. Nah maka bila kekanakan yang belum laki itu contoh lalunya berzina melakukan hubungan intim melawan laki-laki lain, maka hilanglah keperawanannya, maka perempuan itu tidak bisa lagi disebut perawan karena keperawanannya itu hilang sekalipun dia belum kawin. Makanya rumit statusnya di KTP perawan, tapi sebenarnya dirinya sudah sayyibah, dia sudah balik. Inilah rumitnya zaman sekarang. Ada sensus, ini laporan apa valid sensus BKI itu sudah puluhan tahun menghambarkan bahwa akibat pergaulan bebas sekarang ini perempuan perawan hilang keperawanannya itu hampir 60%. Dari orang 100 ada kemungkinan besar 60 orang itu sudah hilang perawanannya. Paham? Maka itu kan status di KTP janda, tapi dalam bahasa kitab itu janda. Cuma janda kada resmi. Iyalah janda. Nah ini nangaleh rahwatene jakanya kita ini mencari anane nang asli Jepang original bahasa orang ini original kan kada kawe ini dilihat karena perawan sekalinya kada original. Dah inilah bahaya akibat sebuah pergaulan. Maka rahmat baik kita perlu bending ke depan terhadap generasi kita, secara khusus anak-anak kita, jangan sampai sebelum dia menjadi janda sudah janda. Artinya jangan sampai dia melakukan perzinahan, hubungan intim di luar nikah yang disebut dengan perzinahan. Bagaimana membimbingi yang pertama itu adalah begitu anak lahir, maka anak lahir itu sunat diazankan di telinga kanan, sunat diiqamatkan di telinga kiri. Kemudian menurut kebanyakan ulama, di antaranya adalah Imam Sam'ani, bacakanlah di telinga anak itu surah Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadri. Berapa kali? Cukup 1 kali, boleh 7 kali. Di mana membacakannya? Di telinga kanan boleh, di telinga kiri boleh.
Maka ini memang bukan hadis, ini bukan hadis, sekali lagi ini bukan hadis, tetapi ini ada ulama yang menjelaskan ini berkaitan dengan fadilah, ini berkaitan dengan keutamaan surah. Maka ujar Imam Sam'ani, apabila anak yang baru lahir setelah diazankan dan diiqamatkan di telinga kanan telinga kiri, bacakanlah surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai habis di telinga kanan di telinga kiri, insyaallah lam yuqaddirillahu ala dzalikal walad az-zina. Allah tidak mentakdirkan anak itu berzina. Sekali lagi, Allah tidak akan mentakdirkan anak itu berzina. Pertanyaan, menang wayah ini bangjar kada kawalah nang hanyar lahir, nang hanyar lahir Allah nang hanyar lahir diazankan telinga kanan, iqamatkan telinga kiri, baru dibacakan surah Al-Qadar. Kalau dari Rasulullah tambahi dibaca surah Al-Ikhlas 3 kali, telinga kanan telinga kiri, habis itu bacakan Al-Qadar. Secara khusus bila dibacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, ujar Rasulullah, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Insyaallah anak itu kada penangisan, insyaallah anak itu kada penggaringan. Yang penangisan dan penggaringannya itu diganggu oleh syaitan. Syaitannya bernama Musibyan. Nah, lalu apabila kita baca surah Al-Qadar, ujar Imam Sam'ani, lam yuqaddirillahu ala dzalikal waladi az-zina. Allah tidak mentakdirkan anak itu berzina. Pokoknya disekolahkan kemana ka insyaallah aman aja, inya kada akan berzina. Kalau dia tidak berzina berarti halal. Apabila dia halal berarti kawin. Nah setelah kawin lalu ada hubungan intim. Nah terjadilah hubungan intim lalu disebut sayyibun, janda sudah hilanglah keperawanannya. Salah satu bukti hilang keperawanannya itu ia berdarah dika. Iya berdarah. Itu nazalat bikaratu tuha, hilanglah keperawanannya. Nah setelah amaliyah itu tinggal anak itu dididik. Tinggal anak itu dididik. Dididik apa? Dididik dengan ilmu agama, kemudian jaga lingkungannya. Nah itu diantaranya agar menjaga generasi kita ke depan jangan sampai menghilangkan keperawanannya dengan cara yang tidak halal atau dengan cara berzina. Nah, wal bikru aksuha, sedangkan bikrun yaitu orang yang masih belum hilang selaput darahnya, ada yang disebut asli perawan. Bini-bini itu, nah yang itu tuh bini-bini itu. Nah perawan ini dua macam juga. Ada perawan muda, ada perawan tua. Kesian Jepang.
umur sudah 40 tahun kada kawin lagi, kasihan naik ya kalau kasihan naik. Maka bila bini-bini ini rahmatai, bila bini-bini adalah umur ke atas 30, para expired sudah kan kasihan naik itu, para sudah kada luar sana, para expired sudah. Kenapa? Umur ke atas 30 udah. Sedangkan lelakian 30 kawinnya, lelakiannya mencari yang anum jo kalau iya. Nah itu tuh pegawai beban bagam kesian nang gaya biar supaya kawin lekas bini-bini nah macam-macam itu rahmatnya itu usaha dan ikhtiarnya. Kalau toh salah satunya usaha dan ikhtiarnya itu adalah berdoa. Doanya itu toh rahmatnya, doanya itu salah satu aja. Doanya itu Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Itu salah satu aja supaya lekas bini-bini itu dapat jodoh. Ningina ayat Qur'annya Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Nang nyaman aja menang panjang ya kada kawa ya Allah. Nih supaya pemirsa sawajo mencatat tuh Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina. Apabila dibaca setiap kali habis sembahyang 11 kali, kaina imbah sembahyang tahajud 41 kali. Insyaallah cepat dapat laki. Insyaallah itu salah satu aja, salah satu amalannya supaya dapat jodoh lakas. Yang gitu lah rahmatullah. Nang lain banjir macam-macam itu ya nang ini diulah dimanfaatkan orang kadang ditipu kadang nampak kada usahin bini-bini hendak dilihat orang bungas lalu bersusuk intan di muha, ada usah ini bersusuk intan di sini dipatak intan di dahi dua di sini di sini dipatak bahaya. Kada usah kada usah karena belajar nyaman laki-laki terpesona melihat jar berbahaya kalau mati jadi hantu. Mana Ramadai karena sudah banyak nang rumah Ramadai orang nang bersusuk tuh bahaya tuhanya. Di antaranya itu bisa linglung. Kam dah linglung lah gara-gara bersusuk. Ya, jadi kalau usahain bini-bini buka aurat aja supaya laki-laki terpesona lalu pakai susuk emas ke intan kada usah, kada boleh. Terus buka ditangi rahmat bisa buka aurat. Ayatnya ada ya rahmat. Oh ayatnya ada. Nampak ayatnya nih nyari ayatnya. Ini ayatnya ini ayatnya apa? Ayatnya qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha qala yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nazirin. Itu ayat-ayat dalam itu. Maka ada apa aja? Nanang yang menjenah surah Yusuf saja. Nanang surah Yusuf saja. Nang surah Yusuf saja ada dalam Quran buka aja di surah Yusuf toh. Ya kalau rahmat. Nah itu pembuka aurat. Caranya itu napa ayatnya? Falamma ra'ainahu akbarnahu
wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karimun. Berapa kali dibaca? Dibaca 7 kali, ditiupakan, dipupur bibiniana beto ditambah pupurakan. Nah itu supaya laki-laki melihat terpesona, sebagaimana perempuan sosialita terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Mun ini dipakai pondokan lah ya gitu. Ya ini duit jual ya. Pokoknya awal dulu dibuka ya lo jarang dah ada jar duit jual ya biar muhafirun mun duit banyak ada juga buka auranya dulu. Ya lagi ayatnya falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karimun. Dadah. Nah ditiupakan pupurakan bini-bini ayat. Insyaallah terbuka auratnya. Lamun nang sudah balakian kedosa, mun sudah balakian kedosa lagi, nah supaya laki nyaman memandang jar. Nah laki-laki itu bukan nyaman memandang, mun laki-laki itu nyaman merasanya, itu aja. Makanya laki-laki itu maunya merasa nyaman aja, gampang aja, ini rasa nyaman. Nah apanya aja rasanya nyaman, liurnya rasa nyaman. Ya kalau makanya ada orang kisah yang datang ke rumah, ada orang jago lucu juga, ada sarujur, pian buru dahulu aja. Menang lalakian ini sebenarnya kadang-kali binian supaya disayangi oleh laki. Lakian ini nang pentingnya nyaman dua kebutuhan tuh nang nyamannya, bilainya dua kebutuhan ini nyaman diam tuh laki-laki itu ya. Nang apa jurang satu butuh rakungan, ini nanya nyaman butuh rakungan, bilainya nyaman aja butuh rakungannya. Insyaallah ini nampak laki-laki lapah bangetnya aur keluar mencari menyemanakan butuh rakungan. Yang kedua apa jurang? Yang kedua butuh haruannya. Oh ya kan bila dua itu aja bini aja dulu nah utama tuh nyamani dulu, butuh rakungannya dinyamani, butuh haruannya. Gitu tak? Habis sudah. Kemudian al-bikru yajuzu lil abdi ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca dulu Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wan nisa'u ala darbaini siyabatin wa afkarin wa siyabu man jadat bikaratuha biwati halalin wa haramnya. Al-Fatihah.